जी माशाल्लाह अल्लाह ताला का ख़ास अनायत फजल से आज हमारा जो नाश्ता है ना जी, चिकन चले और फिर निहारी और फिर बाकी आपके सामने हैं पराठे हैं, नान हैं। और आज दोस्त हमारे तकरीबन 8-10 तकरीबन बल्कि 5-6 और तकरीबन 11-12 दोस्त गर्मा गर्म पराठे। ये जर्मनी के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं, ना कि कहीं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे फजर की नमाज के बाद। ये क्या ज़बरदस्त किस्म की निहारी बनी हुई है, कमाल किस्म की। चिकन छोले भी बड़े ज़बरदस्त हैं। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त बना जी खाना, बहुत ये जी मेहमान खुसूसी थे बहुत है, इकबाल हमेशा लेट आता है। ये मेहमान खुसूसी है लेट। देख लो मियां साहब ऐसे साहब की जी इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं रही। बस असी अपने आइडियाज से रहे हैं ना। दो मुरबियां ने सवाल है, दो मुरबियां तीसरे बबियां ने घर गया टिशू रखा ना ना मिल के वो पूरा टिशू खूनो खूनो आया सी। लेकिन इंसान को ना शट ऑफ करना चाहिए, अपनी दर्द को खत्म कर देना दिमाग दे। लेकिन होंदी तो है ना। वहाँ सन एक दिन उन्होंने क्या कहते आप तुसी बह के क्यों पढ़ते नमाज? यार मेरे को उठा नहीं जाता सही तो बाद मैं तो कोई मर्जी है थोड़ी बैठने वाली। बस ठीक है, फिर आ गया ठीक हो गया। वो अल्लाह ताला कर देता फिर तो जैसा गुजारा चाहते हैं मास भी चाह जाए, बाकी दिन भी तो काम करना ना। मैं आखिर दादा मियां गली दर्दा लगे चली जाने पे दर्दा दूसरा ताजा ले लो थोड़ा ना ठीक है। लेकिन भी ना दादा लेकिन नहीं ना दादा इसका मैं तो अपनी मर्जी मार दे मैं एक मसला किसा नहीं मैं कुछ नहीं मोहब्बत तो मैं तो बस तो बात तो चलते देखता। लेकिन जब तुम मुरब्बियां ना प्यार करो तो मुरब्बी भी ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡੀ ਖੇਡੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਿੱਸਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਸਾ ਕਰਾਉਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸੀ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਫੀਡ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਵਾਂ ਲਿਆਇਆ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਨਾ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। फजर की नमाज असी पढ़नी मस्जिद दरबकार महल्ले की मस्जिद उत्थे नाल ही 5 मिनट का फासला साडा। असी नमाज पढ़ के जनाब उसे ग्राउंड च लै जाना मुंडियां नूं, खत्म सी सारी तेल शल लवा के जनाब उन्होंने प्रैक्टिस करनी। फिर असी जो हाँ जी नहीं अपनी ट्रेनिंग करनी है ना, ट्रेनिंग करना जरूरी होता है। वो जनाब जो आल होया मैच वो भी उत्थे होए फिर हाँ फिर ਅਸੀਂ सब बड़े लेट आए माशाल्लाह शमूलियत की थी साड़ी जनाब थर्ड पोजीशन आई रहे जंग मोड़ अफसर सीर कमर साहब मेरे को फोटो है दिखाते ही मिल गया तो गल्ला बात कर रहे उसके बाद हजूर ने फिर कबड्डी देखी कहते हैं बड़ी कहते कौन जा रहे कहते फलाओ नहीं जा कहते ने पढ़े जाना ये बात ही बोल दो लोगों ने कि हजूर ने अंदाज से कहते ने पढ़े जाना ये बात दो से। लेकिन मुनफी होया कि हाथ ला के मैं आ गया, वो बंदे ने मेरी लत्त फाड़ ली।
ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਸੀਰਦਾ ਬਾਈ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਐ ਮਾਰਿਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਫੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੋ ਫੜੇ ਲਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿ ਫੜੇ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਸਾ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਹੈ। ਹਾਸਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ बुरा ना मनाया करो कि कोई बंदा स्टेज पे बैठा है, किसी VIP पास मिल गया, ये हो गया वो हो गया। कहते मैंने जो कितने को बुलाया जाता है या मैं कितने जाना स्टेज पे तो मैं इतना इंजॉय नहीं करता जिन्ना मैं आम लोगों च बैठ के बाहर पब्लिक आपने सुना होगा ये खराबे का बाबर एक दोस्त है उसका नाम है वो पाकिस्तान से साइकिलिस्ट वो पाकिस्तान से उन्हें साइकिलिंग बहुत टॉप दा एथलीट थी। कद भी ज्यादा अच्छा कद का सारा कुछ 2 मीटर का था 2 मीटर कद ਸਾਡੇ ਉਹਨੇ ਲੈਂਡ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲਦਾਰੇ ਚ ਹੋਏਗਾ ਗੋਲਦਾਰੇ ਖੜਨਾ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਸੁੱਟਣਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬਾਲ ਜੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੌੜਾ ਬਾਹਰ ਜੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਡੱਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਇਨ ਲਾਇਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੇਮ ਚਲੀ ਜੇ ਤੇ ਆਊਟ ਆ ਗਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਦਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਦਾਰਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਲੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਾਰ ਲਗਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਇਹ ਦਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਦਰ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਬਾਲ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵੇ ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦਾਈਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬੇਸਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਬੇਸਬਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ 100 ਮੀਲ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਯਾਨੀ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਆਉਂਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੂ ਡੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਸੁੱਟੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨੀਰੂ ਡੱਬਾ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਦੀਆਂ ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੇਡੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੰਟ ਖੇਡ ਜਾਏ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ 6 ਦੀ ਜਾਂ 5 ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲ ਮੁਕਾਬਲ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਅੱਛਾ ਜੋ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਧੇ ਨਾ ਬਾਲ ਅੱਜ ਬਾਲ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੌੜਨਾ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦੌੜਨਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਖਤਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆਊਟ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹਾਂ ਛੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੁਣ 12 ਕਰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆਊਟ ਸਸਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੇਮ ਬਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ 50 ਬੱਚੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਖੇਡਣੇ ਨੇ ਲੇਕ ਸਾਹਿਬ ਰੱਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਲੇਬਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਚਿੜੀ ਛਿੱਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਬਹੁਤ ਖੇਲਿਆ ਹੈ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਹਾਕੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਇਹ ਚਾਰ ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਰਵੇਸ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਬਾਹਰ ਸੀ ਨਾ ਲੰਮੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਬੰਟੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਲੱਗੇ ਬੰਟੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਹਿਰ ਸੀ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬਿੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਮਨਾ ਸੀ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬੰਟੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਸੂਰ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਲੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਗਲੇਲੇ ਬਣਾ ਪੂਰੇ ਪਸੂਰ ਤੋਂ ਗਲੇਲੇ ਬਣਾ ਕੇ 5000 ਗਲੇਲਾ ਬਣਾ ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਚ ਭਿਓ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਰੂਈ ਦਾ ਤੁੰਬਾ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮਿੱਟੀ ਔਰ ਮਿਰਚੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਸੂਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮੇ ਆ ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਸੂਰ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇਜਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਜਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਮੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਸਟ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬੈਸਟ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲੇਲ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਣੀ ਔਰ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਇਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਲਸੇ ਦਾ ਸੀਗੇ ਇਤਮਾਰ ਹੋਵੇ ਸੀ ਔਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਸੱਤੇ ਜਾਂ ਛਾਇਆ ਨਾ ਜਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇਰੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੇਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਿਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘੜਾ ਪਿਆ ਹੀ
ਘੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਟੇੜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਗਰੇਲ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਚਿਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਦੀ ਛੋਟੀ ਨੀ ਰੂਈ ਲੈ ਕੇ ਰੂਈ ਦਾ ਤੁੰਬਾ ਉਹਦੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਪਾਈਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਪਾਈਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਟ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੋਲਿਡ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣਾ ਵੇ ਮਾਰਨਾ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਇਨਕੇ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਫੜਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਮਾਰੀ ਦਾ ਤੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਮਾਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿੰਡੀ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਗੁੱਡੀ ਤੇ ਚਰਖੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਸਤੀ ਮਹੱਲੇ ਔਰ ਸਭ ਮੀਆਂ ਮਿੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਸਾਰੀ ਖਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਮੰਮੀ ਬੁਲਾ ਥੂਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਮਨਾ ਸੀ ਨਾ ਰਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਮਨਾ ਸੀ ਤੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ